یہ جو ڈر ہے یہ کہیں نہ کہیں ہماری گھٹی میں پڑا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی زمانے میں ہماری زندگی جنگل کے زمانے کی زندگی تھی جس میں ڈر بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہمارا واسطہ جنگلی جانوروں سے درندوں سے پڑتا تھا. ڈر کے ذریعے یا ڈر کی فیلنگ کے ذریعے ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا تھا. اگر ڈر لگا ہے تو ہم نے بھاگنا ہے یا پھر ہم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے لڑنا ہے یا پھر ہم نے فریز ہو جانا ہے. یہ 3 رسپانس تھے، تو فائٹ، فلائٹ اور فریز. اب نہ جنگل کا زمانہ رہا، نہ وہ درندے رہے. آپ کا واسطہ کسی درندے سے زندگی بھر نہیں پڑے گا، لیکن انسانوں کے روپ میں آپ کو تھوڑا بہت تکلیف دینے والے لوگ موجود ہوں گے. ایک ہمارے دوست تھے دلبر خان، وہ ایکچولی سرکس میں شیروں کی ٹریننگ کرتے تھے اور اس میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی. تو بیوی سے وہ ذرا ڈرتے تھے. تو ایک صبح ناشتے کے بعد ان کی بیوی کے ساتھ تھوڑی کھٹ پٹ ہو گئی اور بیوی نے ذرا 2-4 گھوریاں دی تو وہ اٹھے، نکلے، گاڑی لی اور اپنا سرکس والی جگہ پہ چلے گئے اور سارا دن سڑتے کٹتے رہے. رات کو اور گھر آنے کی بجائے وہ شیر کے پنجرے میں جا کے تو اس کے ساتھ بستر ڈال کے تو سو گئے وہاں. تو رات کچھ دیر ہوئی، 11-12-1 بجے، تو دلبر خان کی جو بیوی ہیں انہوں نے کچھ فکر مندی محسوس کی اور انہوں نے ٹیلی فون وغیرہ کیے. تو دلبر خان نے فون بند کر کے رکھا ہوا، تو ان کی بیوی نے گاڑی نکالی اور سرکس میں پہنچ گئی. سرکس میں جا کے تو انہوں نے ڈھونڈا کہ میرا خامد کدھر ہے. تو انہیں پتہ چلا کہ شیر کے پنجرے میں وہ شیر کے ساتھ لیٹا ہوا ہے. تو وہ وہاں گئی، ایک چھڑی لی اور چھڑی لے کے تو ان کو ایسے کر کے ماری اس کو چھڑی اور کہا، بزدل یہاں تم سوئے ہوئے ہو. پرسیپشن ہے نا کہ شیر کے ساتھ ایک بندہ کمفرٹیبلی سویا ہوا ہے لیکن اس کی بیوی جو ہے اس کو کہہ رہی ہے کہ بزدل تم یہاں چھپے بیٹھے ہو. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ جو اپنا فیئر ہے اس کے اوپر کچھ کر لیں کہ جو جینون پارٹ ہے اس کا وہ تو جاری رکھیں، اور جو خام خواہ کا ہے اس کے لیے، خام خواہ کے فیئر کے لیے ایک لفظ ہے فوبیا. تو فیئر ٹھیک ہے، فوبیا کو چھوڑ دیں. جیسے اگر کوئی سانپ ہے آپ کے کمرے میں ہے تو آپ کو ڈرنا چاہیے، وہ کاٹ کھائے گا. لیکن اگر ٹی وی اسکرین پہ کوئی سانپ ہے اور آپ ڈر رہے ہیں تو یہ فوبیا ہے. پھر آپ پہچان لیں. تو آپ کے پاس ایک کمپس ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی سچویشن ہو جس میں آپ کو ڈر لگے تو وہ کمپس، کتب نما جسے کہتے ہیں، جو کہ آپ کے کام آ سکتا ہے کہ کیا آپ وہ کتب نما یا کمپس استعمال کر کے جان سکتے ہیں کہ یہ فیئر ہے کہ فوبیا ہے. بڑی خرابی ہوتی ہے. فیئر ایک جنرلائز چیز ہو جاتی ہے. جیسے ہم 3 سال کے بچے کو بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ باہر نہ جانا، اللہ مارے گا. اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں، ابا سے ڈراتے رہتے ہیں، آل اوے تیرا پیو. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر اولاد کو والد سے کچھ نہ کچھ کانفلکٹ ہوتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک سویلائز سوسائٹی میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے تحفظ کے لیے بڑے انتظامات ہیں. آپ کے سوسائٹی نے انتظامات کیے ہوئے ہیں آپ کے تحفظ کے لیے. زمانہ کتنا بدلتا جا رہا ہے. تو جو فیئر ہے اس کا کچھ کر لیں. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی
अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। थर्ड पर्सन एनालिसिस है, इसमें थर्ड पर्सन कौन कौन हो सकता है? अल्लाह हो सकता है, चूँकि जो 12 स्टेप प्रोग्राम है उसमें हायर पावर का तस्वर है, अल्लाह का तस्वर है। और वो इलामा इकबाल ने भी कहा था, इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। तो ये जो इकबाल का इश्क क्या था, हकीकी इश्क हकीकी था ना। वैसे तो स्कूल के ज़माने में हमें वो बताया करते थे कि कोई भी शायर होता है तो लड़कियों के स्कूल में होता था कि शायर अल्लाह ताला को मुखातब करके कह रहे हैं, और लड़कों के स्कूल में होता था कि शायर अपनी महबूबा को पुकार के कह रहे हैं। इलामा इकबाल की जो मैंने अभी बात की कि वो सब बल दिए निकाल से क्या मुराद है? इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, यानी इकबाल अपने आप को मुखातब करके कह रहा है कि ये जो तूने इश्क लड़ाया है ना, यानी अल्लाह से, ये जो तुम्हारा एक लगाव पैदा हो गया है हायर पावर से, इससे तुम्हारे सारे बल निकल गए हैं। इंसान के ज़हन में होता है मेरे जैसा ही कोई नहीं, और जिसका बड़े फ़ायदे भी होते हैं कि जब इंसान सोचता है मेरे जैसे ही कोई नहीं, तो फिर वो कोई कारनामे करने की तरफ चल पड़ता है। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है ना, फिर हद से ज़्यादा हो तो फिर मसले पैदा होते हैं। और बहुत से लोगों में दूसरों को हरा देने का जज्बा भी बहुत होता है, अनोखे काम करने का जज्बा भी होता है, आसमान पे उड़ने का भी जज्बा होता है, और माँ बाप कह भी रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम बहुत ऊंचे आसमान पे उड़ो। और ये जो इंस्टिल किया जाता है, ये जो जहन में जो विन लूज़ है, बेसिक आइडिया है विन लूज़, के क्लास में अव्वल आना है, कि तुम जीतो सारे हार जाए, पूरी क्लास हार जाए। चाहे गेम्स में भी आप देखें यही आइडिया है कि एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन ज़िंदगी कोई खेल नहीं है। ज़िंदगी में आप जीतें और दूसरे हारें, इस खराबी होगी। अभी आप लूडो की गेम घर में खेलते हैं, तो अगर कोई जीत जाए और उसके बाद कहे कि मैं चलता हूँ, तो आप क्या कहते हैं? जाना नहीं है। तो रियल लाइफ में विन विन होता है, आप हराते नहीं है किसी को। तो ये बात ऑल टुगेदर डिसमिस नहीं की जा सकती कि लोग क्या कहेंगे। ये बात बड़ी अहम है कि लोग क्या कहेंगे, पर इतनी भी अहम नहीं कि हम इसको सर पे सवार करें। लोग क्या कहते हैं, अगर हम इसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं करेंगे तो भी खराबी होगी, और लोग क्या कहेंगे अगर हम इसी की परवाह करेंगे तो भी खराबी होगी। एक ख़ास हद तक देखना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब आप मेटाकॉग्निशन में इश्क हकीकी को या हायर पावर से अपने ताल्लुक़ को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो सारे बल निकल जाते हैं, फिर बंदा सीधा हो जाता है। इसी वजह से ये देखने में आता है कि जो लोग लंबे अरसे तक रिकवरी में नज़र आते हैं, ह्यूमिलिटी, मिलनसारी और इनकसारी उनकी ज़िंदगी के अंदर कूट कूट के भरी होती है। वो बहुत धीमे और बहुत ठंडे हो जाते हैं। इलामा इकबाल की ज़िंदगी के भी बड़े फेज़ थे, वो हर तरह की ज़िंदगी गुजारी, और गुजारते गुजारते बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, और उनकी बातें आज तक लोग इसीलिए कोट करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।